देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट राजीव भास्कर। भास्कर साहब जी आया। धन्यवाद रंधावा जी। भास्कर साहब, देर बाद अरसे बाद सकत्रेत दियां बरूई तेल चोया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह सकत्रेत दे अपने दफ्तर च बैठे। तुहानूं याद होना, ये दफ्तर भी उन्होंने अपनी पहली टर्म च सोहना बनाया सी, नहीं तो रवायती किस्म का हुंदा सी। उस तो बाद असीं देखते हैं कि पंजाब दे विच एक सिलसिला बन गया कल का। वो इंज लगता जिवें 4.5 साल की लेट कड्ढण का मन बना लिया कांग्रसियां ने। एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू एक एजेंडा फड़ा आउंदे आ लिख के 5 प्रधानां नाल, 4 प्रधान ते एक सिद्धू साहब। दूजे बन्ने असीं देख रहे हैं कि मुकेरियां दे विच एक MLA दे पुत्तर दियां कूकां सुनाई दे रही। एक JCT अदारा सीगा, उहदी एक वड्डे अंग्रेजी दे अखबार ने लिखिया कि 125 करोड़ का चूना लग गया सरकार नूं। ये भी किसी वाल संकेत तां जांदा होऊ, किसी ना किसी धिर वल्लों गल निकलदी हुंदी आ। ते दूजे बन्ने जलालपुर साहब दे हलके दे विच जिहड़े मदन लाल जलालपुर ने, उन्हां दे हलके च कांग्रसियां ने भारी इकट्ठ कर लिया। एक तां एजेंडा सैट हो गया, सिद्धू साहब नूं मुबारक, सिद्धू साहब दा धन्नवाद। जिहड़े मामलिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ दूजे दिन उन्होंने प्रधान बनने तो बाद चक्या सी कि हुण तैनूं की आखां अनवान तहत, वो सारे मसले सिद्धू साहब ने चुटकी नाल पहली मीटिंग च एड्रैस करते। हुण मैनूं जरा शुरुआती शब्द दिओ कि सिद्धू साहब मिल के बाहर आ गए, एक चिट्ठी बाहर आ गई, 5 निकाती प्रोग्राम बाहर आ गया, कैप्टन साहब का रिएक्शन बाहर आ गया। गल कित्थे खड़ी आ ते कित्थों गांह तुरू? रंधावा जी, जदों तो सिद्धू उन्हां दी ताजपोशी हुई है 23 जुलाई, उस तो बाद लगातार असी भी इस प्रोग्राम के राही एक बार यह गल कही सी कि सिद्धू उन्होंने हुण एक्शन ही आ जाना चाहिए, क्योंकि समा घट है, काम ज़्यादा है। पूरे 5 साल की पढ़ाई 6 महीने दे विच पूरी करनी है। गल मुद्दियां दी भी हैगी है ते गल उन्हां मुद्दियां दी भी हैगी है जिहदे विच असी 4.5 साल तक किता बहुत कुछ, पर सारा कुछ आखिर दे विच गवा लिया। यानी जिद्दां हुण कहंदे ने कि आपां पाकिस्तान दे नाल लड़ाइयां ते बड़ी जित्ती, पर टेबल ते आके सारी लड़ाइयां हार गए सीगे। हुण जिहड़े मुद्दियां दे उत्ते कैप्टन साहब ने 4.5 साल काम किया, जिहड़े मुद्दियां दे उत्ते कैप्टन साहब यह कहंदे ने कि मैनीफेस्टो दे विच 500 वायदे सीगे, जिहदे विचों 485 वायदे असीं पूरे करते, 15 को हैगे हैं आपां पूरा कर लांगे। पर अज नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने एक बड़ा वाइस डिसीजन लिया, जिहड़ा कैप्टन साहब दे घर जाने का फैसला किया। घर ते नहीं, कर दफ्तर गए हो, क्योंकि घर दे ते दरवाजे कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने सिद्धू वास्ते पहले ही बंद करते सीगे। तुहानूं याद होएगा जब सिद्धू उन्हां दी गल तलखी के तौर पर हुई सीगी ते कैप्टन साहब ने कहा सी सिद्धू वास्ते मेरे दरवाजे हमेशा वास्ते बंद ने, शायद वो सिसमा फॉर्म के दरवाजे सीगे। तां ही अज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दफ्तर सैकटरीएट दे विच वो 5 मैंबरी डेलीगेशन जिहड़ा आया सीगा, 4 एक्टिंग वर्किंग प्रेजिडेंट ते सिद्धू होना, वो जाके मिले, एक चिट्ठी देंदे ने। उन्हां चिट्ठी दे विच 5 पॉइंट्स डिस्कस होंदे ने, पॉइंट मुद्दियां दे उत्ते सरकार नूं कहा जाता है कि इन्हां दे उत्ते छेती तो छेती काम किया जाए। पहला मुद्दा की होंदा है? बेअदबी का। यानी पंजाब दे लोग चाहुंदे ने कि जल्दी तो जल्दी बेअदबियां दे दोषियां नूं सज़ा मिले। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਡਰੱਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ STF ਦੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ, STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ MLA ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ MLA ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਟੀਚਰ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੀ EMPLOYEES ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ
ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲਟੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਹੀਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ SITs ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 18 ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ SHO ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ DSP ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ SHO ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਟਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ STF ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 34 ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, DGP ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਜੀ ED ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ BJP ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ED ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ DGP ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਔਰ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਜੁੜਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਫੜ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੰਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਧਿਆਉਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਵੀ 75-25 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਫੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੂ ਭੀੜ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ 3-4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ NOC ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ 1-2 ਅਕਾਲੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ NOC ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 75-25 ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਰਿੰਗ ਸਪੀਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PSIC, ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਮਾਊ ਪੂਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥੁੱਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਹ ਗੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਓਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇਖ ਤੇ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਗਰ ਖਲੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਚੇਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਔਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਗੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2G 3G ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲ ਸਕੈਮ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰਫ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ 20 ਲਪੇਟਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਈ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 5 ਮੁੱਦੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਖਲੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਲੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।